पे आती है दुआ बन। Respected principal, teachers and my dear friends, my name is Srirana Pal. I read in class 5 section B. I am going to give a speech on Netaji Subhash Chandra Bose. Netaji Subhash Chandra Bose was a great Indian patriot. He was born in Kotok on 23 January 1897. Being a brilliant student, he passed the ICS examination, IAS at present, but did not take up any government job under the cruel British. He, on the other hand, joined the freedom movement of the country and went to jails for many times. He was elected President of Indian National Congress. To make his country free from the British, he left India and raised an army, the INA, and led them against the British. For his great leadership quality, people called him Netaji. Netaji's death is still a mystery. Thank you. आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गई सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गई सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जान हिंद है सुभाष शान हिंद है सुभाष आन हिंद है सुभाष मान हिंद है सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गई सुभाष जी
Good morning to all, respected principal sir, teachers, parents and all my dear friends. My name is Annisha Rukshit. Today I say something about Netaji Subhash Chandra Bose. Netaji Subhash Chandra Bose was a great patriot of India. He was born at Kotok in Odisha on the 23rd January 1897. His parents were Janavinath Bose and Prabhavati Devi. He was a brilliant student. He passed the matriculation from the Ravenshaw Collegiate School at Kotok. He stood fourth in the ICSE examination, but he didn't serve under the British government. He became the mayor of Kolkata and he was also the president of the Indian National Army. He became the mayor of Kolkata. He was also the president of Indian National Congress. He left India in disgrace. He formed Indian National Army INA. He is called Netaji. His death is still a mystery to us. Thank you. নমস্কার, আমার নাম আরাধ্যা চৌধুরী, ক্লাস 3। আমি একটা দেশাত্মবোধক গান করছি। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। সুজলাম সুফলাম মলয়জ শীতলাম, শস্য শ্যামলাম মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। শুভ্রা জ্যোৎস্না পুলকিতয়ামিনীম, ফুল্লকুসুমিতা সুমধুরভাষিণীম। শুভ্রা জ্যোৎস্না পুলকিতয়ামিনীম, ফুল্লকুসুমিতা সুমধুরভাষিণীম, সুভাষিণীম সুমধুরভাষিণীম। সুখদাম বরদাম মাতরম, বন্দে মাতরম। সুখদাম বরদাম মাতরম, বন্দে মাতরম। সুজলাম সুফলাম মলয়জ শীতলাম, শস্য कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाँ कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो जल से फड़िए, तू बेदरी से क्या मरिए, हाँ कोई तो जल से फड़िए, तू बेदरी से क्या मरिए। शक्ति है
जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे सुनो गौर से दुनिया वालों पूरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान हमने कहा है हमने कहा है जो Good morning to my respected teachers and my dear friends. Today I would like to give a speech regarding Netaji Subhash Chandra Bose. Give me blood, I will give you freedom. These words were spoken by a great freedom fighter named Netaji Subhash Chandra Bose. He was a brilliant student who secured second position in matriculation exam. He also did BA Honours in Philosophy in 1918 from the University of Calcutta. Later in 1919, he went on to England for further studies. Netaji Subhash Chandra also founded the INC, Indian National Congress, and also started non-cooperation and civil disobedience movement. Besides, he was arrested for 14 times for the violation of these actions against the British rule. Netaji also founded the Azad Hind Fauj, which proved to be a weapon for the struggle and freedom of India. And also, he attacked the Japanese with the help of these forces. Finally, the Japanese dropped its weapon and also surrendered to Netaji Subhash Chandra Bose. Finally, Netaji Subhash Chandra Bose died on a plane crash in Tokyo on 18th August 1945. Nobody knew the exact incident or the place of timing or death of Netaji Subhash Chandra Bose. It was just a belief of people. So Netaji Subhash Chandra Bose was a hero who did outstanding job for his country. Besides, he also made excellence in the independence and also introduced reforms, many rules, and besides he was also a foundation of army and also introduced various rules and guided principles in order to make India a better country and also to secure all its citizens. So, thank you. Namaskar. I am Hoimonti Devnath, class 4, section B, roll number 17. Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January every year to mark the day on which our constitution came into effect in 1950. After this day, our country truly became democratic and independent. The fundamental law of the country, the constitution, and enacted of the diligence and hard work of the great men like Mahatma Gandhi, Netaji, fighters who fought and sacrificed their lives for the independence for the country. It was therefore declared national holiday, a national holiday and has been recognized and celebrated as the Republic Day of India ever since. I am Hoimonti Devnath.
সঙ্গে থাকতে। এবং অন্যান্য শিক্ষক মহাশয়, অশ্বিনী স্যার, কোলে স্যার, বিট স্যার, পঙ্কজ স্যার, সবাইকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে থাকতে, মানে সাহায্য করতে। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারতের বীর সেনানী কি, ভারতের বীর সেনানা কি, সেনানী কি, ভারতের বীর সেনানী কি, ভারতের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী কি, ভারতের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী কি, ভারতের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী কি। ভারতের জাতীয় পতাকা সাবধান অবস্থায় সবাই অভিবাদন করবেন। সাবধান। मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामलं मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्रयोष्ण पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदं गणदं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। তাহলে বেশ সবাই আসন গ্রহণ করুন। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, ও আমার দেশের মাটি তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
করে মাথা আমরা প্রত্যেকে একবার মাথা ঠেকাতে চাই। বিশেষ করে আজকের পুণ্যতিথিতে পুণ্য দিবসে ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষেও আমরা আরেকবার দেশের মাটিতে মাথা ঠেকাই। বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ, হে পার্থ সারথি বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ, জীবের অবসাদ দূর করো করো দূর, ভয়ে ভীত জনে করে নিঃশঙ্ক, পার্থ সারথি বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ, ধুলুকের টঙ্কার হানো হানো, গীতার মন্ত্রে জীবন দানো, ধনুকের টঙ্কার হানো হানো, গীতার মন্ত্রে জীবন দানো, ভোলাও ভোলাও মৃত্যু আতঙ্ক, পার্থ সারথি বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ। ও মা তুই যে আমার মা, তোরি কোলে জন্ম নিয়ে ধন্য হলাম মা, বাংলা আমার মা। বাংলা আমার মা, ও মা তুই যে আমার মা, তোরি কোলে জন্ম নিয়ে ধন্য হলাম মা, বাংলা আমার মা। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা রূপসী আমার মা, নদী জঙ্গল সাগর পাহাড়ে অপরূপ মহিমা, আগলে রাখিস দুই হাতে যেন বরা ভয় প্রতিমা, তোরি কোলে জন্ম নিয়ে ধন্য হলাম মা, মমতা মহিমা আমার কল্যাণ মহিমা, তোরি কোলে জন্ম নিয়ে ধন্য হলাম মা। নবান্নে শুনি আনন্দ গান কৃষকের ঘরে ঘরে, শিল্পাঞ্চল জেগে ওঠে আজ শ্রমিকের হাত ধরে। নবান্নে শুনি আনন্দ গান কৃষকের ঘরে ঘরে, শিল্পাঞ্চল জেগে ওঠে আজ শ্রমিকের হাত ধরে। বাংলার নারী কল্যাণ বই যেন ভরা পূর্ণিমা, ছাত্র যুবর অগ্রগতির দিশারি তুই মা। রবি নজরুল বিবেক সুভাষ তোর যত বীর ছেলে, এগিয়ে চলার দেখিয়েছে পথ দুস্তর বাধা ঠেলে। সংস্কৃতি ঐতিহ্যই মা তোর গরিমা, বিশ্ব সভায় বরণীয়তায় অনন্য তুই মা, মমতা মহিমা আমার কল্যাণ মহিমা, তোরি কোলে জন্ম নিয়ে ধন্য হলাম মা। শিক্ষাবৃন্দ আছি, কিছু স্টুডেন্টস আছে এবং কিছু
গার্জিয়ান আছে, সবটাই কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয়েছে কোভিড বিধি মেনে। Following the COVID protocol, we have arranged this program in our school premises, and today we are celebrating 73rd Republic Day celebration in our school premises, and I once again want to wish you all happy 73rd Republic Day. দিশাকে, দিশা আমাদের সামনে স্বাধীনতা দিবস কবে হয়েছিল এবং আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবস আমরা কবে থেকে উদযাপন করতে শুরু করলাম, সমস্ত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটটাই আমাদের সামনে খুব সংক্ষিপ্ত করে তুলে ধরেছে। অনেক ধন্যবাদ। এখন সময়মতো সঙ্গীত ড্রেস, সেটাতেও আমরা আমাদের জাতীয় পতাকার খানিকটা প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি, সে চেষ্টা করেছে। ধন্যবাদ সৃজনাকে। And now I would like to call upon the stage Disha Modak for her speech. आप सभी को शुभ प्रभात। मेरा नाम दिशा मोदक है और मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। आज हम सभी यहाँ बेहद खास अवसर पर 73वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत के संविधान एक लिखित संविधान है और हमारे संविधान को पुरस्कार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग क्षेत्र में बहादुरी के लिए दिया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करती है। और अब अंत में मैं अवसर प्रदान करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। दुनिया घुमा नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया चला भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पा दिल लाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। এবার আমি মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি সৃজনা পাল তার একক নৃত্য পরিবেশনের জন্য। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी
হে পার্থ সারথি পার্থ সারথি পার্থ সারথি বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ। খুব সুন্দর পরিবেশনা। এখন আমাদের সামনে একক নৃত্য পরিবেশন করবে অনুষ্কা কানু। অনুষ্কা রক্ষিত হ্যাজ প্রেজেন্টেড আ বিউটিফুল লিখেছে। এরপরে আমি ডেকে নিচ্ছি অনুষ্কা রক্ষিতকে। আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আজ আমরা ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করছি আমাদের স্কুল প্রাঙ্গণে সমস্ত কোভিড বিধি মেনে। এখন আমি ডেকে নিচ্ছি অনুষ্কা রক্ষিতকে এই বিষয়ে কিছু বক্তব্য বলার জন্য। এইখানে Morning to all, respected principal sir, teachers, parents, and all my dear friends. Myself, Anushka Rakshi. Today, I say some lines about Republic Day. Republic Day is a national festival of India. Republic Day is celebrated on 26 January every year. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. The Constitution is the supreme law of India. India became a secular and democratic country on this day. It took 2 years, 11 months, 18 days to draft the Constitution of India. Schools and colleges also celebrate Republic Day by unfurling the national flag and singing national anthem. Republic Day of India spread the message of equality, brotherhood, unity and integrity. It is a very proud day for our India. Thank you. শ্রী সমিত ভট্টাচার্য মহাশয়কে তার বক্তব্য পেশের জন্য। So students, only celebrating is not enough. We should uphold unity to defend the country. Let us all pledge together. We will make our country the most powerful and prosperous. Jai Hind. Good morning to all. Honorable Principal Sir, respected colleagues, and all the staff of Panimandir Railway Higher Secondary School, my beloved students, guardians and all. Today, in our school premises, we are celebrating 73rd Republic Day. Our principal sir hosted our national flag. Our beloved students, they took part on this occasion, and at last we will sing our national anthem. On 26th of January in 1950, our constitution came into force and India became republic. Republic means our country has no king and no queen. Only the citizen of India, they will elect the candidates to lead our country in right way. Our country, actually today, not only in our school premises, every corner of our country, people are celebrating that day with zeal and enthusiasm. After getting independence, we did not have our constitution. Under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar, was formed a committee. Dr. Rao and his entire team took 2 years, 11 months and 18 days. Our constitution gave us some fundamental rights: right to equality, right to freedom, and right against exploitation. On the other hand, our constitution also expects from the people of India, people should
pay respect to their motherland, to their national flag and national anthem. This is the day to commemorate to our national freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Netaji Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and many more. They sacrificed entire life for the freedom of our country. That is why we are living peacefully. India is progressing in various sides, various fields like agriculture, education, technology and many more. But India also facing some problems like poverty. Shomit Bhattacharya sir, truly he said that celebration is not only, that is not enough. We have to prepare ourselves and we have to progress to place our country to the topmost. That means our country will be the superpower in future. We should step ahead, we should take care, we should educate ourselves more and prepare ourselves more to get that place in the world. এখন আমাদের সামনে সঙ্গীত পরিবেশন করছে রচনা সিংহ রয়। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो वही हमें भी, दिल है जहां हमारा। समझो वही हमें भी, दिल है जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा। वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। है इसकी हजारों नदियाँ गोदी में खेलती है। इसकी हजारों नदियाँ गुलशन है जिन, गुलशन है जिन, गुलशन है जिनके दम से रश के जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुल
singing the beautiful song, truly, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। সত্যি আমাদের দেশ সারে জাহাঁ সে আচ্ছা। ধন্যবাদ রচনাকে আরো একবার। প্রণব কুমার সরকার স্যারকে তার বক্তব্যে অধ্যক্ষ মহাশয় এবং আমার বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী এবং আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের আজকের এই ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবসের আপনাদের অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আমরা জানি আজ আমাদের ভারতবর্ষে সর্বত্রই ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হচ্ছে। আজকের দিনে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি আমাদের ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী করা হয়েছে। ২৬শে জানুয়ারি এই দিনটিতে আমাদের ভারত সার্বভৌম গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র রূপে রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সোশ্যালিস্ট এবং সেকুলার অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শব্দগুলিকে যুক্ত করা হয়। আজকের এই ২৬শে জানুয়ারি দিনটি কেন প্রজাতন্ত্র দিবস রূপে গ্রহণ করা হয়েছে, এর পিছনে একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে যে ১৯৩০ সালে ভারতে সেই কথা বলেছিলেন এবং করেও ছিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩১ সালে করাচি অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে একটা রেজলিউশন নেওয়া হয়েছিল যে ভারতের পরিচালনা বলা দরকার যে আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবসের যে গুরুত্ব এবং তাৎপর্য যদি বলতে চাই তাহলে খুব সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে এই দিনটিতে ১৯৫০ সালে যে ভারত আত্মপ্রকাশ করলো রাষ্ট্ররূপে, অর্থাৎ সেই দিন থেকে আমরা সত্যিকারেই যেন ভারতীয়, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করি। সংবিধান কথার মধ্যে উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে যে আমাদের দেশ শাসন কার্য পরিচালনার জন্য এবং দেশের নাগরিকদের অধিকার সুনিশ্চিত করা। আমাদের যদি কোনো দেশের নাগরিকদের অধিকার যদি খর্ব হয়, আমরা সেটা সুপ্রিম ২৬শে জানুয়ারি দিনটিতে ভারতে পূর্ণ স্বরাজের অধিকার ঘোষিত হয় এবং গৃহীত হয় এবং সেই দিনটিতে প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়। সেই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যেই আমাদের এই ২৬শে জানুয়ারি ১৯৫০ সালে প্রজাতন্ত্র দিবস রূপে ঘোষণা করা হয়। যে এই দিনটিতেই আমরা ভারত একটি রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তার আগে ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলেও সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর বা ভারতের শাসন কার্য পরিচালনা তখনও ভারতীয়দের হাতে আসেনি। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন এবং তারপরে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ভারতের গভর্নর জেনারেল। আর এই সংবিধান রচনা করতে আমরা একটু আগে শুনলাম, সুমিত স্যার বললেন যে ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিন সময় লেগেছে এবং এই সংবিধান রচনার জন্য একটি কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলি গঠন করা হয়েছিল ১৯৪৬ সালে এবং তার অধিবেশন প্রথম হয় 9 ডিসেম্বর ১৯৪৬। এবং এই সংবিধানের রচনার ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর। তার নেতৃত্বে ২৯৯ জন সদস্য মিলে আমাদের এই বৃহৎ লিখিত সংবিধান রচিত হয়। পরিবেশন করছে আইনি সাহা এবং প্রিয়াঙ্কা ঘোষ। তোমার বাড়ি ঠেকাই মাথা
এবার আমি মঞ্চে ডেকে নেব সায়ন্তিকা সাহা। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन आग लगा दी पानी में जब। सत्सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला। अपनी तलवार तुम्हें कहती है बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। सिम सिम बोला बोला सिम सिम बोला, सिम सिम बोला बोला सिम सिम बोला। फाइट ब्रेक लूट फाइट बजोला बजोला, रॉक रॉक क्यूब सिम्बोला सिम्बोला। डोरे फासो पमरेसा, डोरे फासो पमरेसा, डोरे फासो पमरेसा, डोरे फासो पमरेसा। আপনারাও আশা করি মনে হয় লক্ষ্য করেছেন যে ও তো সায়ন্তিকা তো খুবই ছোট, ও নাচ করছিল আর ওকে মেন্টারিং করছিল ওখান থেকে প্রিয়াঙ্কা দাঁড়িয়ে। মানে কোরিওগ্রাফিতে নিশ্চয়ই ওর কোরিওগ্রাফিতেই নাচটা হয়েছে। প্রিয়াঙ্কা খুব ভালো নাচে আমরা জানি। তো আমরা কিন্তু এই মঞ্চে ভবিষ্যৎ ইন্ডিয়া, ফিউচার ভারত দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ ছোট মেয়েটি তাকে সাহায্য করছে বড় দিদি। তো এইভাবে আমরা একে অপরকে সাহায্য করব, একে অপরের হাত ধরেই ভবিষ্যৎ
দিকে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে একজন অপরজনকে সাহায্য করছে, এটাই আমাদের ভারতবর্ষ, এটাই আমাদের সংস্কৃতি। আমাদের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিত তারা উপস্থিত থাকতে পারেনি আমাদের এই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। এই একটি আমাদের যে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন আমরা খুবই সমারোহে করে থাকি প্রতি বছর, কিন্তু গত 2 বছর ধরে প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের জন্য কিছু পরিবর্তন হয়েছে, আমাদের জীবনে কিছু পরিবর্তন এসছে। কোলে স্যারকে তার বক্তব্য রাখার জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী, বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মীবৃন্দ, আমার ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এবং অভিভাবকবৃন্দ, আজ ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবসে বিদ্যালয় তরফ থেকে সবাইকে অভিনন্দন। আজ আমরা এখানে কার্যক্রমে কিছু ছাত্রীকে ইনভলভ করতে পেরেছি, তারা খুব ভালো উপস্থাপন করছে, খুব ভালো লাগছে বিদ্যালয়ে এরকম উপস্থাপনা। আজ আমরা জানি 1950 সালে 26শে জানুয়ারি থেকে এই প্রজাতন্ত্র দিবস বা সাধারণতন্ত্র দিবস মহাসমারোহে পালিত হয়ে আসছে। 1947 সালে 15ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। এখন এই স্বাধীনতা লাভের পর একটা রাষ্ট্র কিভাবে চলবে, তার রীতিনীতি বিধিবিধান কীরকম হবে, সেজন্য একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের একটা স্বাধীন সংবিধান থাকা প্রয়োজন। তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতেরও সংবিধান রচিত হলো এবং 1950 সালের 26শে জানুয়ারি থেকে সেই সংবিধান কার্যকরী হয়েছে। আর ভারতবর্ষ দুনিয়ার কাছে, সারা পৃথিবীর কাছে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, নিজেকে উপস্থাপন করেছে। এখন এই যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের জনগণ, রাষ্ট্র ব্যবস্থা এমনভাবে চালিত হবে, রাজসত্তা এমনভাবে চালিত হবে যাতে রাষ্ট্রের জনগণ সুখে শান্তিতে আনন্দে তারা নিজেদের জীবনযাপন অতিবাহিত করে এবং তাদের মত প্রকাশ, কর্ম এবং চিন্তাভাবনার স্বাধীনতা থাকে। এই যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালিত হয়, তার মধ্যে মূলত 4টে সত্তা কাজ করে। একটা হচ্ছে রাজসত্তা, এখানে রাজা নেই, রানী নেই, তবু রাষ্ট্র ব্যবস্থা তো আছে, সেটাই রাজসত্তা। আর একটা হচ্ছে ধর্মসত্তা, 3 নম্বর হচ্ছে বিজ্ঞান সত্তা, আর 4 নম্বর হচ্ছে অর্থনৈতিক সত্তা। এই 4টে সত্তা একটা করে বেস আছে। রাজসত্তার বেস কি? রাজসত্তার বেস হচ্ছে জনগণের মধ্যে ইউনিটি রক্ষা করা এবং জনগণকে শান্তিতে রাখা, এটা হচ্ছে রাজসত্তার বেস। ধর্মসত্তার বেস কি? ধর্মসত্তার বেস হচ্ছে পিউরিটি, পবিত্রতা। আর বিজ্ঞান সত্তার বেস কি? বিজ্ঞান সত্তার বেস হচ্ছে সুখ দেওয়া। অর্থনৈতিক সত্তার বেস, অর্থনৈতিক সত্তার বেস হচ্ছে অনেস্টি। এখন এই অর্থনৈতিক সত্তাটা রাজসত্তার হাতেই বর্তমান। ধর্মসত্তা আলাদা মানুষের হাতে, রাজসত্তা আলাদা মানুষের হাতে, আর অর্থনৈতিক সত্তা
রাজসত্তার সাথে একসাথে বর্তমান। বিজ্ঞান সত্তা একদিকে। এখন কি দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের, অনেক রাষ্ট্রে এরকম আছে যেখানে ধর্মসত্তা দ্বারা রাজসত্তা পরিচালিত হচ্ছে। বিজ্ঞান সত্তা জনগণকে সুখ দিয়েছে, কিন্তু তার সাথে সাথে বিজ্ঞান আবার বিকৃতভাবে অন্যদিকেও চালিত হচ্ছে। তার ফলে কি হচ্ছে, মানুষ অশান্তি, দুঃখ, কষ্ট ভোগ করছে। আজকে যে আমরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সবাই মুখে মাস্ক লাগিয়ে বসে আছি, সেটাও কিন্তু বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের ফলেই হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ কিন্তু সবাই সুখে নেই, মানুষ সবাই শান্তিতে নেই। যখন একটা সত্তা বিপরীতভাবে চালিত হবে এবং কোনো একটা সত্তার দ্বারা অন্য সত্তার উপর প্রভাব বিস্তার করবে, তখনই এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিটা দেখা যায়। বিজ্ঞান সত্তা, অর্থনৈতিক সত্তা অনেক সময় একসাথে পরিচালিত হয় এবং রাজসত্তা সেই বিজ্ঞান সত্তা এবং অর্থনৈতিক সত্তাকেও কন্ট্রোল করে। কন্ট্রোল করার ফলে কি হয়, জনগণের যে পিস, পিউরিটি এবং হ্যাপিনেস সেটা বিঘ্নিত হয়। তা আমাদের এই ভারতবর্ষ বিশাল দেশ, সেখানেও অনেক রকম কর্মকাণ্ড ঘটছে। আমাদের এই ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব রক্ষিত আছে, রক্ষা করতে হবে আমাদের সকলকে। আমরা আজকের এই প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাঙ্গণে ভারতের জাতীয় পতাকার নিচে কয়েকটা শপথ পালন করে যাব, যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক উন্নত ভারতবর্ষ আমরা রেখে যাব। ভারতের যে সংবিধান রচিত আছে সেই সংবিধানকে রক্ষা করব এবং যে সমস্ত মানুষের আত্মবলিদানের দ্বারা এই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করছে তাদের সবাইকে স্মরণ করব এবং সবশেষে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করব। এই বলে জাতীয় পতাকাকে অজস্র সম্মান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। ধন্যবাদ। দেখে নেব পূর্বালীর ভৌমিক তার নৃত্য পরিবেশন করবার জন্য। আমাদের বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরে, আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না তো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি,
তো সংবিধানের আত্মার সম্বন্ধে তোমরা বাচ্চারা, বিশেষ করে আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের উপলক্ষে বলছি, তোমরা অনেক সমৃদ্ধ হলেন, অনেক জ্ঞান অর্জন হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও, শুধু বাচ্চারা নয়, শুধু স্টুডেন্টসরা নয়, আমরাও অনেক কিছু নতুন তথ্য, কিছু বিস্তৃত তথ্য আবার পুনরুজ্জীবিত হলো বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে। আর একবার শ্রদ্ধা জানাতে চাই সেই সমস্ত শহীদদের যারা এই দিবসটি আনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে। প্রায় 200 বছর ধরে নিরলস প্রচেষ্টায় এই সংগ্রামকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, সেখানে শহীদদের আত্মত্যাগের কথা যদি পর্যালোচনা করতে যাই সে দীর্ঘায়িত হবে, সেসব আমি বলতে চাই না। আমি শুধু আজকে জাতীয় পতাকার তলে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তাদেরকে, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এই স্বাধীনতা সংগ্রামে সেই সব বীর শক্তিকে যারা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং অগণিত মা এর অশ্রু ধারায় যে স্বাধীনতা লাভ করেছি আমরা, সেই স্বাধীনতা লাভ করার পর আমাদের দেশের জনগণকে কিভাবে আমরা সুস্থ সুন্দরভাবে পরিচালিত করব, তারই জন্য এই পবিত্র দিনটি নতুন করে আসে। 1950 সালের 26শে জানুয়ারি থেকে আমাদের সংবিধান চালু করে জনগণকে সুস্থ সবল জীবনযাপন, সংস্কৃতি সম্পন্ন জীবনযাপন করার উদ্দেশ্যে এই দিনটিকে সরকারিভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হলো এবং এই দিন থেকে জনগণের সুখ সুবিধা কীভাবে রক্ষা করা যাবে তার নিরলস চেষ্টা চলতে থাকলো। তাই সংবিধানকে বেশ কয়েকবার সংশোধনও করা হয়েছে, সেই কথা তোমরা শুনলে। আজকে শুধু ছোট্ট একটা কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিই। অধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মণ্ডলী, আমাদের প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা এবং শুধু অভিভাবক মণ্ডলী, আজ ৭৩তম সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকার তলে থেকে আপনাদের সবাইকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, ছোটদের শুভেচ্ছা রইল। আজকের এই পবিত্রতম দিনটি পালনের উদ্দেশ্য তোমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে তথ্য সমৃদ্ধ হয়েছ। আমি প্রস্তাবনা প্রিয়াম্বেল যেটা হয়, যেটা তোমার সেকেন্ডারি সেকশন থেকে সব বইয়ে প্রথমেই থাকে, দেখবে মলারটা উল্টালে সেই প্রস্তাবটা যে ওখানে দেখবে ইংরেজিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লেখা থাকে, বাংলায় কি সেটা আমি একবার তোমাদেরকে জাস্ট আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে মনে করিয়ে দিচ্ছি। সংবিধান রচনার সময় মূল প্রস্তাবটি যেরকম ছিল, পরবর্তীকালে তার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। 1976 সালে 42তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে এই পরিবর্তন করা হয়েছে। এই সংশোধনের ফলে মূল প্রস্তাবনাটির সঙ্গে 3টি নতুন শব্দ যোগ করা হয়েছে। এই শব্দগুলো হলো সোশ্যালিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক, সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ এবং ইন্টিগ্রিটি বা সংহতি। ভারতের সংবিধানের বর্তমান প্রস্তাবনাটি হলো এই রকম: আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সংকল্প গ্রহণ করেছি এবং তার সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার, চিন্তা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা
মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার সমতা সৃষ্টি এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য সংহতি যাতে সুনিশ্চিত করার জন্য যাতে সৌভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে, তার জন্য আমাদের গণপরিষদে আজ 1949 সালের 26শে জানুয়ারি এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি। Good morning to all. Respected principal, colleagues, office staff, beloved students and guardians. আজ ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস। এই প্রজাতন্ত্র দিবস প্রতিটা বাঙালি তথা ভারতবাসীর কাছে একটা স্মরণীয় দিন। এর প্রেক্ষাপটটা দীর্ঘ 200 বছরের মতো প্রায় ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম 1947 সালের 15ই আগস্ট। ঘটনাটা শুরু হয়েছিল 1919 সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা থেকে। সারা ভারতবাসীর একটা অস্থিরতা শুরু হয়েছিল। সেই অস্থিরতা এতটাই প্রকট হয়েছিল তখন ভারতবাসীর যারা নেতাগণ ডক্টর আম্বেদকরের নেতৃত্বে যাতে সাধারণ একজন আদিবাসী পরিবারের লোকও এসে 166টা অধিবেশন হয়েছিল এই সংবিধান রচনা করতে গিয়ে। প্রতিটা মানুষ, সাধারণ মানুষও আসতে পেরেছিল, তার অভিমত জ্ঞাপন করতে পেরেছিল যে সংবিধানের এই পয়েন্ট রাখতে হবে, ওই পয়েন্ট ছাড়তে হবে, এইসব করতে হবে, যাতে একটা ভারতবাসীরও যেন অসুবিধা না হয়। এটাও একটা কারণ ছিল ডক্টর আম্বেদকরের নেতৃত্বে কেন আম্বেদকরকে জায়গাটা দেওয়া হয়েছিল। তো ঠিক অ্যাকসেপ্ট হলো 49 সালের 26শে নভেম্বর। তারপর কিছুদিন অপেক্ষা করা হলো। অধ্যক্ষ মহাশয়কে মঞ্চে আমন্ত্রণ করছি বক্তব্য রাখার জন্য। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, আমার বিদ্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ, অভিভাবক অভিভাবিকাবৃন্দ এবং স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা, আর নতুন করে কিছু বলতে যাওয়ার আর কোনো স্কোপ নেই। তোমরা ছাত্রছাত্রীরা বক্তৃতার নৃত্যে এবং আমাদের আজকে অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা তারা আজকের দিনের তাৎপর্য খুব সুন্দরভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্নজন তার বক্তব্য রেখেছে। আজকে বলতে গেলে কিন্তু পুনরুক্তি হবে যে 73তম সাধারণতন্ত্র দিবস আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে উদযাপন করছি 26শে জানুয়ারি। তোমরা দুজন শিক্ষকের কাছ থেকে স্পষ্টভাবে জেনেছ যে 15ই আগস্ট স্বাধীনতা পেয়েছি 1947 সাল। সেই 15ই আগস্ট দিনটা তো সব থেকে বেশি পবিত্র দিনই ছিল। তাহলে তখনকার গণপরিষদ বলো বা ইংরেজিতে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি, তারা তোমাদের কথা অনুযায়ী 2 বছর 11 মাস 18 দিন সময় পেয়েছেন এই সংবিধান রচনা করার। এটি করার পর তারা কেন 15ই আগস্ট দিনটাকে বেছে না নিয়ে 26শে জানুয়ারি বেছে নিলেন? কে পারো হাত তোলো। তোমাদের মধ্যে শুনেছ কিন্তু উত্তর বলা আছে, টিচাররা বলে গেছেন। তোমরা, আমি শুধু জানতে চাইছি
যে অফলাইন ক্লাস হলে তোমরা কিছু শিখতে পারো কিনা, অনলাইন তো হয়নি। এই যে প্রশ্নটা আমার, যে 26শে জানুয়ারি শীতকালের দিন, আবার 15ই আগস্ট গরমের দিন, দুটো দিন আমাদের কাছে অনেক সময় একরকম মনে হয়। অন্তত বক্তৃতা আমরা প্রায় একরকমই দিয়ে থাকি। আজকের দিনে শুধু সংবিধানের গুরুত্বটা বেশি করে বলা হয়। তো সংবিধান রচনা হয়েছিল এবং সেটা অ্যাডপ্ট হয়েছিল কিছু আগে, কেমন 26শে নভেম্বর 1949। তারপরও কেন ওয়েট করা হলো যে 26শে জানুয়ারি 1950-এ আমরা এটাকে লাগু করব। আমাদের দেশে লাগু হয়েছিল ওই দিন, সেদিন থেকে ধরলে 73 বছর হয়ে যাচ্ছে, মানে 73তম 72 বছর। তো কেউ জানো, কেউ বলতে পারবে? কোনো স্টুডেন্ট? আমি স্টুডেন্টের কাছেই যাচ্ছি। কেন 26শে জানুয়ারি দিনটা বেছে নিয়েছিলেন তারা? তার একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কিন্তু দুজন শিক্ষক বলে গেছে। এটা আমারও মনে কনফিউশন হতো তোমাদের মতো, আমি যখন স্কুলে পড়তাম, যে দুটো দিন যেন একই রকম মনে হয়। অনেক সময় বুঝতাম না সাধারণতন্ত্র ব্যাপারটার অর্থ কী। এখনও যে কেউ সেটা বললে তোমরা বুঝবে সহজে, সেটা সঠিক বলে আমার মনে হয় না, কারণ একটু সময় লাগবে ব্যাপারটা, শাসনতন্ত্র ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় লাগে। তো আমি আরেকটা রিপিট করি স্যারেদের কথা অনুযায়ী, যে 47 সালের 15ই আগস্ট দিনটা কিন্তু ভারতবর্ষের চাহিদা অনুযায়ী হয়নি। এটাও আবার তুমি যদি ইন্টারনেট ঘাঁটো তাহলে দেখবে 15ই আগস্ট দিনটা দেওয়া হয়েছিল যে জাপান তার দ্বিতীয়বারের মতো ওই দিন, দ্বিতীয় বর্ষ ছিল সাবমিশন ওই শক্তির কাছে, মিত্র শক্তির কাছে, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ওই ডেটটা ইংরেজ পছন্দ করে দিয়েছে। যাই হোক, সেই জন্য আমরা 15ই আগস্টে তার জন্য অখুশি নই। কিন্তু যখন সচেতনভাবে সংবিধান প্রণেতা যারা, তারা ভাবলেন যে আমাদের তো একটা স্বাধীনতা দিবস আগে থেকেই ছিল, যেমন স্যারেরা বললেন, যেটা লাহোর কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নেহেরুর নেতৃত্বে, ঠিক আছে, রবি নদীর তীরে লাহোরে, যেটা যে আগামী 26শে জানুয়ারি মানে 1930 সালের 26শে জানুয়ারি আমরা প্রথম যে পূর্ণ স্বরাজের দাবি তুলে পতাকা তুলব ভারতবর্ষে। তারপর থেকে পতাকা তোলার কথা যেরকম স্যারেরা বললেন, এটাই কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা। অর্থাৎ 26শে জানুয়ারি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা দিবস ছিল 1947-এর 15ই আগস্টের আগে, সেটা 1930 সাল থেকে। সেই দিনটাকে স্মরণীয় রাখার জন্যই বেছে বেছে, মানে একদম বাছাই করে 26শে জানুয়ারিটাকেই রাখা হলো, যে সংবিধান ওই দিন আমরা প্রণয়ন করব। তাহলে ব্যাপারটা বোঝা গেল 26শে জানুয়ারি। আমি বোঝাতে পেরেছি তোমাদেরকে যে 26শে জানুয়ারি পূর্ণ স্বরাজ ডিক্লেয়ার হয়েছিল 1930 সালে। সেই 1930 সালে ইংরেজিতে বললে কমমেমোরেট 1930 ডিক্লারেশন, টু কমমেমোরেট 1930 ডিক্লারেশন, এই দিনটাকে চুজ করা হয়েছিল, পছন্দ করে নেওয়া হয়েছিল 26শে জানুয়ারি। ঠিক আছে, ওই জন্যই। আর সংবিধান যেহেতু প্রণয়ন হলো, শুধু তা না, আমাদের দেশে স্যারেরাও বলে গেছে, রাষ্ট্রপতি ছিলেন না, লর্ড মাউন্টব্যাটেন অ্যাক্টিং গভর্নর জেনারেল ছিলেন। পরে প্রণব স্যার বলে গেছেন চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী হয়েছিলেন। তাহলে ওই দিন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ তিনি প্রথম প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি হলেন। শুধু তাই না, এই যে জনগণমন আমরা গাইছি, সেটা 1950 সালে গৃহীত হলো। এই যে আমাদের অশোক স্তম্ভ, সেটাও 1950 সালের 26শে জানুয়ারি থেকেই লাগু হয়েছে। আর রাজেন্দ্র প্রসাদের কথা তো বললাম না। যেই সংবিধান লাগু হয়ে গেল আমাদের দেশে, ওই দিনটা আমরা সাধারণতন্ত্র দিবস, কারণ সংবিধানের মধ্যেই নির্বাচন প্রক্রিয়া, সমস্ত রকম নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কিন্তু রয়েছে। 1951-52 সাল সাধারণ নির্বাচন হলো। তাহলে কতদিন পর সাধারণ নির্বাচন হচ্ছে দেখো। তার আগে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু থেকে গেছে, কিন্তু আসল নির্বাচন হলো ওই যে কি নির্বাচন পদ্ধতি, কি জিনিসটা হচ্ছে। আমরা যারা গ্রামে জন্মেছি, বড় হয়েছি, ওই ভোটের সময় একটা উৎসব হয়, ওই উৎসবের নামে ওই কোনো রকমের ভোট পর্বটা হতো তখনকার দিন।
সেইভাবে চলে এসেছে। যার জন্য নেতাজির কিন্তু মতটা একটু অন্যরকম ছিল, যে 10 বছর একটা সমাজবাদী চিন্তাধারা, একটা ডিক্টেটরশিপ চালানো, এক এক ব্যক্তির এক এক রকম মতামত থাকে। তো যাই হোক, আমরা উপঢৌকন হিসাবেই পেয়ে গেলাম স্বাধীনতার পরে যে আমরা এইভাবে আমাদের দেশকে পরিচালিত করছি। তাহলে আমাদের লাভ হলো কি? তোমরা যদি একটু ভাবো, ইতিহাসকে অন্যভাবে দেখো, যে তুমি একটু যদি বই ঘাঁটো দেখবে 1950 সালে সারা বিশ্বের মধ্যে ইন্ডিয়ার পরিস্থিতি কিরকম ছিল, আর আজকের দেশে আজকের দিনে ইন্ডিয়া কোন জায়গায় আছে দেখলে খুব সহজে। আমি যদি পরপর কয়েকটা ঘটনা বলে যাই ডেভেলপমেন্টে, 1950-এর পরে যেটা আমি বললাম, ওই যে নির্বাচন হলো, এরপর দেখো আমাদের দেশে কৃষিতে, যেটাকে আমরা সবুজ বিপ্লব বলি, সেটা হয়েছে। দুধে, যেটাকে বলা হয়েছে অপারেশন ফ্লাড, কেমন, সেটা হয়েছে আমাদের দেশে, সেটা হয়েছে। তাহলে কৃষিক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একটা বিরাট জায়গায় এগিয়ে এলাম। এছাড়া সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, তুমি যদি দেখো আজকের দিনে আমরা এমন একটা গেছি যেটা বিশ্বের অন্য উন্নত দেশ অনেক সময় ঈর্ষান্বিত হয়। আমাদের যে স্যাটেলাইট আমরা নিজেরা তৈরি করেছি, আমাদের ইসরো যে মহাকাশ বিজ্ঞানে আমরা অনেক অনেক এগিয়ে গেছি। এছাড়া এই যে সায়েন্স টেকনোলজির যে অন্যান্য দিকগুলো কম্পিউটার রিলেটেড, সেটাতে আমরা অনেক বেশি এগিয়ে গেছি, এটা মানতে হবে। আমাদের অর্থনীতি আগেকার তুলনায় অনেক, এখন বেকারত্ব প্রচুর আছে, বলবেন যে অনেকে চাকরি পাচ্ছে না, কিন্তু সেটা স্বাধীনতার আগে কি স্বাধীনতার 10 বছর পরের তুলনায় অনেক কম। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা অনেক যাচ্ছে, সেই জন্য তোমরা যারা ইয়াং জেনারেশন, তোমাদের দায়িত্ব এটা বেশি যে তোমরা কম্পিউটারটাকে শুধু লেখা করার জন্য শিখবে না, তোমরা জীবন ধারণের অঙ্গ হিসাবেই শিখবে। যেমন করে মিনিমাম এরিথমেটিক জানতে হয় বাজার হাট করতে গেলে, তেমনি কম্পিউটারের এই সমস্ত টেকনোলজিগুলো জানি। আজকে বলছে ব্লক চেইন টেকনোলজি, আমার CBSE বলছে যে আমি এইভাবে করছি। এই ব্লক চেইন টেকনোলজিটাই কিন্তু ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ব্যবহার হচ্ছে। তুমি আমি ওটা ট্রেড করতে পারবো, কিন্তু অনেকেই পারবে, যারা সাইবার ক্রিমিনাল তারা পারবে। তাহলে আমার বক্তব্য হচ্ছে, তোমরা যাই পড়াশোনা করো না কেন, কম্পিউটার রিলেটেড যে পড়াশোনা, সেটা কিন্তু বেঁচে থাকার তাগিদে, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদেই করতে হবে। এবং আমরা টিচাররা যারা জানি না, তাদের কিন্তু জানতে হবে, বর্তমান সমাজে এটা জানতে হবে। আগামী 10 বছর পর ভারতবর্ষ আরো অনেক এগিয়ে যাবে। এমনও হতে পারে যে বিদেশে বসে আমাদের কোনো প্লেনকে ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে এখানকার সফটওয়্যার কোম্পানি থেকে সে জেনে নিয়ে ওটাকে নষ্ট করে দিতে পারে। এটা অত্যাশ্চর্য কিছু না। বিপিন রাওয়াত যে মারা গেছেন, এটা নিয়ে অনেক গবেষণা ইত্যাদি হয়েছে। তো বিভিন্ন সেনাবাহিনীর ওই হেলিকপ্টার বিদেশ থেকে কেনা, তো আমরা বেশিরভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকি এই সমস্ত টেকনোলজি। তো আমাদের দেশ সেদিন আরো বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে যখন আমরা দেশেই তৈরি করতে পারবো। তার জন্য IIT-তে তোমরা পড়ে, তোমরাই রিসার্চ করে, তোমরাই বের করবে, তখন নোবেল প্রাইজ পাওয়া যাবে। স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পাননি রাষ্ট্রপতি তখনকার প্রণব মুখার্জি, বারবার আক্ষেপ করেছে যা কিছু পরাধীন ভারতেই হয়েছে। তো আমি আজকের এই মহতি দিনে যে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী, যাদের জন্য আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি 15ই আগস্ট 1947 সাল, তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই। এবং তার পরবর্তীতে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গের সে সংখ্যার এদিক ওদিক হোক, যাই হোক, টোটাল যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি, তারা বিশেষ করে ডক্টর আম্বেদকরের নেতৃত্বে একটা সংবিধান আমাদের দেশে উপহার দিয়েছে। আমি কালকে পড়লাম 104তম সংবিধান সংশোধন হয়েছে, আজকে 113 শুনলাম। হতে পারে এদিক ওদিক বিভিন্ন তথ্যের, সেটা তোমরাও যাচাই করে নিও কোনটা সঠিক। তো সেই সংবিধান সংশোধন কেন হচ্ছে, মানে আমরা আমাদের প্রয়োজনে আমরা সংবিধানকে আমাদের মতো করে আবার গড়ে তুলছি, যেটা 42তমতেই বলো বা পরবর্তী ক্ষেত্রেই বলো, সেটা করা হচ্ছে। এবং সেখানে দেখবে আমরা কতগুলো বলি যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস আছে আমাদের, সেই রাইটসের কথা বলি, তেমনি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস আছে। তাহলে আমরা রাইটসই চাইবো আর ডিউটিস করবো না, এটা হয় না।
আর যে কোনো সার্কুলার বের হোক না কেন, অনেক সময় আমরা আমার ব্যক্তি স্বার্থে বা আমার ইনস্টিটিউশনের স্বার্থে সেটাকে নিয়ে নিই। দেখতে হবে যে যেটা সামগ্রিকভাবে সেটা পালন করা হলো কিনা। যদি আমি আইনের কথা ভাবি, তাহলে বর্তমানে যে আইন লাগু আছে সেই আইনে তোমরা স্কুলে আসতে পারো, আমি তাহলে বেআইনি কাজ করেছি। একেবারে এটা কোভিড প্রোটোকল। আবার এর মধ্যে আবার কতগুলো ব্র্যাকেটে কিছু জিনিস থাকে। আমি আমার বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টদের মোটিভেট করার জন্য, বাড়িতে তারা বসে আছে শিখতে পারছে না, তারা 26শে জানুয়ারির মতো দিনটাকে পালন করতে পারছে না, ওই অ্যাঙ্গেল থেকে আইনের জায়গায় আছে, আমরা প্রোটোকল মেনে বিদ্যালয়ে তোমাদের এনে সেটা পালন করছি। আগে দেখতে হবে সার্বিকভাবে আমার অ্যাটিটিউডটা কি আছে, আমি কি ব্যক্তি স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছি না ইনস্টিটিউশনের ভালো। এর মধ্যে সফটওয়্যারের দেশ হয়ে আছে, আমরা একে অপরের কম্পিউটারের সঙ্গে কানেক্টেড হয়ে আছি মোবাইলের দিয়ে বা ল্যাপটপের মাধ্যমে। সুতরাং আমাদের এই যে ডিজিটাল দেশ হয়ে উঠছে, এটা যেমন একটা সুখের কথা, এটা যেমন একটা আনন্দের কথা, তেমনি সতর্ক থাকারও ব্যাপার আছে। আমি ভয় দেখাচ্ছি না, আমি সতর্কই করছি, কারণ কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের একটা ব্যাংক থেকে অন্য দেশ এমন টাকা লোপাট করে দিল, তার হদিসই করতে পারলো। তোমার আমাদের টিচারও অনেক আছে, খুঁজলে পাবে যে যার টাকা এটিএম থেকে লোপাট হয়ে গিয়ে অন্য কেউ কিছু কিনে নিল অনলাইনে, এরকমও আছে। সুতরাং শিক্ষিত লোকেরাও কিন্তু এই ডিজিটালি শিক্ষিত নয়, সেই অর্থে আমিও নই। আমিও সব সফটওয়্যার চিনি না, জানি না, লিঙ্ক জানি না, ভুল করে একটা লিঙ্কে হাত চলে গেল আর তোমার সব কিছু লোপাট হয়ে গেল। তো আমি যেটা বলছি, আজকে যদি বলা হয় যে গোয়েন্দাগিরির কথা, প্রতিটা মানুষ কিন্তু গোয়েন্দাগিরির মধ্যেই আছে। আজকে আমি এখন কি সফটওয়্যার দেখলাম, এটা আমার গুগলে আমার যে ইমেল আইডি দেওয়া আছে সে জানতে পারবে। এই লোকেশন অন করা থাকলে আমি আজকে এখন বাণী মন্দিরে আছি, একটু পরে বাজার যাব কি বাড়ি যাব, সব ও ট্র্যাক করবে যে আমি কোথা থেকে কোথায় গেছি ইত্যাদি। সুতরাং মানুষ দিয়ে আজকাল আর গোয়েন্দাগিরি করতে হচ্ছে না, কে কোথায় যাচ্ছে কি করছে, আরো অনেক কিছু সিস্টেম আছে। তুমি কি লিখছো, আগে তো তবু একটা চিঠি পাঠালে সেটা গোপন থাকতো, মা তার সন্তানকে চিঠি পাঠাচ্ছে, হোস্টেলে থাকে, জানা যেত। এখন ইমেলে এটার কোনো গোপনীয় ব্যাপার নেই, গোপনীয় ব্যাপার নেই। যতই বলুক এনক্রিপ্টেড বা ওই এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন, সব ভিতরে ভিতরে কিন্তু এগুলো ফাঁক আছে, সেগুলো আছে। আমি এই দিকটা তুলে ধরছি যে আজকের ইন্ডিয়া কিন্তু, আমি গ্রামে থাকি জানি, সেখানে চাষি থেকে শুরু করে সবার হাতে স্মার্টফোন আছে। সবাই কিন্তু স্মার্টফোনের মাধ্যমে তার টাকা লেনদেন করতে বাধ্য হচ্ছে। তাহলে সুরক্ষাটা থাকা দরকার। আমাদের তথ্যের যে অধিকার, আমাদের যে ডিজিটাল প্রাইভেসি, সেটা কিন্তু থাকছে না। সেই জন্য একটা জনগণের একটা সচেতনতা সেই দিকে থাকা দরকার। অন্যান্য দিক মাস্টারমশাইরা, স্যার ম্যাডামরা অনেকে বলেছেন বিভিন্ন দিক, এটা একটা সাইডের বই বলে তা না। এখন প্রত্যেককে, বাবা মা আমরা যারা আছি, প্রত্যেককে কম্পিউটারের মিনিমাম নলেজ রাখতে হবে, মিনিমাম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, পাসওয়ার্ড বদলানো থেকে শুরু করে সব কিছু। তা না হলে তুমি মনে করো কন্যাশ্রী 25,000 টাকা ব্যাংকে রেখেছো, পরের দিনই তোমার টাকা লোপাট হয়ে গেল, তাহলে কি হবে এত দীর্ঘদিন ধরে? তাহলে এটা কিন্তু ভাবার জায়গা আছে। আর আরেকটা জিনিস, আজকাল যুদ্ধ কিন্তু মানুষ ওই সেনাবাহিনী পাঠিয়ে করছে না, এবং প্রতিবেশী দেশে যে যুদ্ধ করছে তোমার সঙ্গে তা না। আমেরিকায় বসে, কোনো একটা আইল্যান্ডে বসে সে তোমার মিলিটারি সমস্ত জিনিস এখান থেকে পাচার করে নিতে পারে। এটা কিন্তু ঘটনা, এবং হচ্ছেও তাই। অনেক ক্ষেত্রে আমরা জানতে পারছি না। ভদ্রলোক 36 লক্ষ টাকা হারিয়ে গেল তার ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ঢুকে গিয়ে, ফেক ক্রিপ্টোকারেন্সি। অনেকে কারো 19 লক্ষ টাকা চলে যাচ্ছে ব্যাংক থেকে, যে একটা ফেক কল এলো যে ব্যাংকের আপডেট হবে, ডেবিট কার্ড, এটাতে চলে যাচ্ছে। তাহলে আমাদের ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, আমরা কিন্তু এখন সব এই নির্ভর। তোমরা দেখো যে এই যে সুরক্ষাটা, আমাদের স্বাস্থ্যের যে স্ট্যাটিস্টিক্স, তুমি কোন হসপিটালে ভর্তি হচ্ছ, তারপর কোথায় ভর্তি হচ্ছ, তারপর কি তোমার সম্পূর্ণ স্ট্যাটিস্টিক্স ডিজিটাল হয়ে যাচ্ছে।
তাহলে কোনো কিছু তথ্য গোপন নেই। এবং এটা নিয়ে নানান ধরনের বিরোধী পক্ষ বা অন্য যারা আমরা যেটা বলি সাইবার ক্রিমিনাল তারা বসে আছে। আমাদের দেশে একটা কুখ্যাত জায়গা হচ্ছে জামতারা গ্যাং বলা হয়, সে প্রত্যেকেরই প্রায় টাকা লুট করে নিচ্ছে। তাহলে ব্যাংকে তোমার টাকা রাখতে তুমি বাধ্য, কিন্তু ব্যাংকে টাকা রাখলে সেটা সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটা প্রশ্নচিহ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। তাহলে সংবিধান আছে, সেনাবাহিনী আছে, সব কিছু আছে, কিন্তু একটা মোবাইলের সফটওয়্যার দিয়ে, একটা কম্পিউটারের সফটওয়্যার দিয়ে তোমার কিন্তু একটা আর্থিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত, তোমার স্বাস্থ্যের বা অন্য যে ডেটা, আমাদের ডেটা ব্রিচ হয়ে যাও। তুমি ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলছো তো, তোমার যাবতীয় জিনিস কিন্তু ওই ফেসবুক থেকেই আবার পাচার হয়ে গেছে পয়সার বিনিময়, এটা প্রমাণিত হয়েছে। এবং ইন্ডিয়া হচ্ছে সারা পৃথিবীর মধ্যে সেকেন্ড এই ব্রিচ অফ ভিক্ষা করছে বা রাহাজানি হয়ে যাচ্ছে, এরকম হয়নি। কিন্তু আমাদের রেলওয়ে ব্যবস্থা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে। এই নেটওয়ার্কের কথা বলতে গিয়ে আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। আমরা বলছি যে ভারতবর্ষ সার্বভৌম দেশ, তো কি ধরনের সার্বভৌম দেশ আর তার সুরক্ষা কারা করছে? আমরা নিজেরা করছি কি না? তার জন্য 3টি সেনাবাহিনী, বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ আছেন, অফিসার থেকে শুরু করে সেনারা আছেন, সেই ফ্রন্টে তারা করছে। কিন্তু আমি একটা জিনিস ভাবি যে আমরা কিন্তু প্রত্যেকে এই যে ডিজিটাইজেশন বা ডিজিটাল ইকোনমি বা ডিজিটাল ইন্ডিয়া একটা রূপান্তরের চলছে একটা প্রক্রিয়া, এবং অনেকটাই আমরা এগিয়ে গেছি। তুমি ভাবো তোমার পকেটে যে মোবাইলটা আছে, সেই মোবাইল দিয়ে তুমি কি কাজ করতে পারো আজকের দিনে ইন্ডিয়াতে বসে যে কোনো প্রান্তে। তুমি আজকের টিকিট কেটে নিতে পারো, এরোপ্লেন বা রেলের, একটা ব্যাংকের ট্রানজ্যাকশন করতে পারো, সব কিছু করতে পারো। কিন্তু আজকে ডিজিটালি সভারিন আমরা কিনা, আমাদের ডিজিটাল সার্বভৌম আছে কিনা? আমি দু একটা জিনিস একটু তোমাদের দিকে দৃষ্টি ঘোরাচ্ছি। সেটা হচ্ছে, তোমরা দেখবে যে আমাদের দেশে আধার কার্ড প্রায় প্রত্যেকের এখন হয়ে যাচ্ছে, প্যান কার্ড হয়ে যাচ্ছে, ভোটার আইডি যার যখন বয়স হচ্ছে সে ভোট দেওয়ার সেই সময় হয়ে যাচ্ছে। এই যে নথিগুলো, তোমার ইমেল আইডি, তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, সব কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের জমা দিতে হচ্ছে, আমি চাই বা না চাই। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে অন্য কিছু, তুমি যে আজকে মোবাইলটা যাচ্ছ, এই মোবাইলে তোমার কিন্তু স্বাক্ষর আছে। আমি যেটা বলতে চাইছি যে এইগুলো আমাদের দেশে সুরক্ষিত কিনা আমরা চিন্তা ভাবনা করছি কিনা। এগুলো কিন্তু তারিখে ওখানে নির্বাচন হবে পৌরসভা, সেটা কি আমাদের এই পুরসভা শাসনের জন্য আমরা দায়িত্ব অর্পণ করে দেব কিছু ব্যক্তিবর্গকে বা দলকে, সেটা দ্বারা আমরা আমাদের এই শহরটা পরিচালিত করব। এইভাবে আমাদের রাজ্যও হয় পরিচালিত, আমাদের কেন্দ্র সরকারও গঠিত হয়, তেমনি যেটা ইনডাইরেক্ট ওয়েতে আমাদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়, সেটা বলে গেছে। সমস্ত কিছু নিয়ম কানুন সব কিছু কোথায় আছে না? ওই লিখিত সংবিধান আছে। আর এই লিখিত সংবিধান ডক্টর আম্বেদকরের নেতৃত্বে হয়েছে, এটা অনেকেই বলেছেন। এই যে সংবিধান সারা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বড় লিখিত সংবিধান। এখানে কোন দেশের সংবিধান নেই বা কম্পাইল করা হয়নি? ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, রাশিয়া, জাপান, তার মানে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর যে যে নিয়ম কানুন, সেগুলো থেকে আমরা সংগ্রহ করেছি আমাদের দেশকেও সেইভাবে পরিচালনার জন্য। কারণ আমরা কেউ তো 1950 সালে জন্মাইনি, আজকে এখানে যে যারা আছি কেউ না, জানিও না। কিন্তু এটা জেনে থাকবে সেই সময়, স্বাধীনতার সময় আমাদের দেশে জমিদার তন্ত্র ছিল। কোনোদিন ভোট দেওয়া কাকে বলে মানুষ জানেনি। ওই জন্য রাতারাতি একটা গণতান্ত্রিক সিস্টেম চলে আসা, এটা কিন্তু আমাদের অনেক সময় সহ্যও হয়। দেখে নাও ভালো করে NAS, সুতরাং আইনের জায়গায় থাকবে। আবার যারা আইন প্রণেতা তারা আবার ভিতরে ভিতরে বলেও দেয় যে এগুলো করতে, এবং আমাদের করতে বলা হয়েছিল বিভিন্ন অথরিটি থেকে, লিখিত ছিল না। কিন্তু
কিন্তু আমাদের এখানে বিদ্যালয়ে আমরা ন্যাসে স্টুডেন্ট এনেছিলাম। তেমনি প্রয়োজনে আমাদের বিদ্যালয়ে টিচারকেও আনতে হয় আইনের ওই রকম ধারার মধ্য দিয়ে, কারণ ইনস্টিটিউশনটাকে চালাতে হবে। আজকে একটা ইনস্টিটিউশন যদি ভালো করে গড়ে ওঠে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ যে ইনস্টিটিউশন আছে বিদ্যালয়, তারা সবাই গড়ে উঠবে ওই নিয়মকানুন মানলে, সংবিধান মানলে, এবং যেখানে যেখানে লোকাল নিয়ম আছে সেগুলো মানলে, নিয়মের মধ্যেই হতে হবে। তা যদি হয় তাহলে ভারতবর্ষ যে আজকে উঁচুতে উঠে যাবে, সেটা বিদ্যালয়গুলো না উঠলে হবে। তুমি একটু ভালো করে ভেবে দেখো, আজকে সমস্ত স্টুডেন্ট এখানে 2009-তে রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট হয়েছে, 2005-এ রাইট টু ইনফরমেশন যেটাকে RTI, হ্যাঁ সেটা হয়েছে। RTIটা 2005-এ হয়েছে, আবার 2005-এ মনরেগাও হয়েছে, যেটা খাদ্য সুরক্ষার একটা সুবিধা দেয়। তাহলে তুমি যদি এগুলো ভালো করে দেখো, তাহলে এই যে আইনগুলো হচ্ছে, আইনের সার্বিক জিনিসটা ভাবতে হবে। সেই জন্যই সংবিধানের এক্সপার্ট তারা সুপ্রিম কোর্টে বসে আছে। পৃথিবীতে কোনো দেশে কোনো জায়গায় লিখিতভাবে আইন দিয়ে সমাজ চালাতে পারে না, কোনো জায়গায় নেই। এবং সব থেকে আশ্চর্য হবে, ইংল্যান্ডে সব থেকে কম লিখিত আইন আছে। সেখানে বলতে হয় না এখানে এটা করো না, ওখানে থুতু ফেলো না, এসব বলতে হয় না ওদের। তারা জানে যে এটা করতে হবে। আর আমাদের এখানে প্রতি পদে পদে বলতে হয় এটা করো, ওটা করো না, এটা ডুজ ডোন্টস হাজারটা। তার মানে আমরা এখনো সেই অর্থে শিক্ষিত নই, সত্যিকারের শিক্ষিত নই। আমরা অন্তর থেকে শিক্ষাটা অর্জন করতে পারিনি। সেই জন্য এই দিনগুলোতে তোমাদের ডেকে কিছুটা শিক্ষা দেওয়া যায়। আর তোমরা যে এটা করলে, তোমাদের থেকেও আমি অনেক কিছু শিখলাম। কারণ তোমরা ওই অনেক সময় পড়াশোনা করে আসো, একটা ভালোবেসে করে আসো সেইগুলো। সুতরাং তোমাকে ওখানে লেখা আছে ভ্রাতৃত্ব, মানে একে অপরকে ভালোবাসতে হবে। তুমি বাংলা ভাষায় কথা বলো, তুমি বললে যে বাংলা আমার মা, তা বলে যিনি আসামে জন্মেছেন, যিনি গুজরাটে জন্মেছেন, তিনি ইকুয়ালি তার রাজ্যকে ভালোবাসেন। কিন্তু এখানেই একটা প্রাদেশিকতা এসে যায় যে কোন দেশে খেলোয়াড়কে নেওয়া হবে, বিশেষ করে ক্রিকেটে এরকম দেখা যায়। সুতরাং আমরা ভারতীয়, এইটাই বড় পরিচয় হওয়া দরকার। প্রাদেশিকতা থাকবে, এটা একেবারে উঠে যাবে না। কারণ আমরা আমাদের যে মায়ের ভাষায় কথা বলি, সেই অনুযায়ী আমাদের রাজ্যগুলো বেশিরভাগ গড়ে উঠেছে, তাই না? সুতরাং আমাদের দেশ বহু ভাষাভাষীর দেশ, বহু ধর্মের দেশ, বহু কালচারের দেশ। আমি আসামে দীর্ঘদিন কাটিয়েছি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থেকে, এবং এখানে দেখেছি ওখানকার মানুষকেও ভালোবাসতে হবে। তুমি যদি অসমিয়া বলে একটা অবজ্ঞা করো, তাহলে তুমি বাঙালি হিসেবেও শ্রদ্ধা পাবে, এটা হতে পারে না। তুমি আজকে গুজরাটে গিয়ে বসবাস করো, সেখানে গুজরাটিদের সঙ্গে তোমার সংস্কৃতি মিলিয়ে নিতে হবে, তোমারটাও থাকবে, তাদেরটাকেও মিলিয়ে নিতে হবে। কেউ নিরামিষাশী আছে, ভারতবর্ষের এমন রাজ্য আছে আমরা সেখানে মাছ খাই, মাছ না খেয়ে থাকতে পারছি না, লুকিয়ে গোপনে ইত্যাদি, সেখানে রেস্ট্রিকশন আছে, করবে না, আমরা সেটা করে থাকি। সুতরাং আইন ভাঙাটা আমাদের দেশের একটা ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি, স্বাভাবিক প্রবণতা। আমরা আইন মানতে প্রকৃতির থেকে নিয়ম নিয়ে আমরা আমাদের নিয়ম তৈরি করেছি, আমরা ঘুমাতে যাওয়ার নিয়ম তৈরি করেছি। তো যেটা আমি আবারও বললাম তোমাদের দিকে তাকিয়ে, যে তুমি কম্পিউটার বা মোবাইলটাকে এখন আর ছেলে খেলা মনে করো না। এটা কিন্তু একদিকে যেমন উপকারী গেজেট, সব কিছু পাওয়া যায়, তেমনি অনেক বিপদ আছে। তুমি ফেসবুকে হারিয়ে যেতে পারো, তুমি ফেসবুকে প্রতারিত হতে পারো, সেইটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। ফেসবুক যেন ফেক বুক না হয়, ফেক বুক হয়ে গেলে সেটা মুশকিল। ফেস দিয়ে কারোর হার্ট সবসময় চেনা যায় না, জানা যায় না। যদিও বলা হয় ফেস ইজ দ্য ইন্ডেক্স অফ মাইন্ড, কিন্তু সবাই সেটা ধরতে পারে না। তো আমি সেটা বলবো যে আমাদের এমনি সংবিধান যেমন আছে, আমরা সেটা মান্য করব। আজকের দিনে এটা অঙ্গীকার করি, আমার যেটা ডিউটি আমি সেটা পালন করব। ছাত্র হিসেবে তোমার যা ডিউটি, পেরেন্টস হিসেবে আপনাদের যা ডিউটি, আমার টিচার্স হিসেবে যা ডিউটি, সেটা সবাই নিজে অঙ্গীকার করুন। আমি আমার ডিউটিটা আগে পালন করব, তারপরে অন্য কে কি করছে, অন্য সংস্থা, আমরা কি করি উল্টোটা, অন্যদিকে বেশি সমালোচনা করি। যখনই সমালোচনা করতে যাই একটা আঙুল যায়, বাদ বাকি তিনটা আঙুল আমার দিকেই আসে, ভালো করে দেয়। তো নিজের আত্মসমালোচনাটা আজকের দিনে যেন বেশি হওয়া দরকার।
গত 26শে জানুয়ারি থেকে আজকে 26শে জানুয়ারি আমার এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে আমি কি কি কাজ করতে সক্ষম হয়েছি সেটা একবার করে নেওয়া দরকার। তোমার 1 বছর পার হয়ে গেছে, তুমি কতটা পড়াশোনা করেছো বা অন্য কিছু করছো সেটা দরকার। তো আজকের দিনটা যেমন আমাদের উৎসবের দিন, যেমন আমাদের শ্রদ্ধা জানাবার দিন, তেমনি আত্মসমীক্ষার দিনও হোক। আজকের দিন সাংবিধানিকভাবে আমাদের যেন আত্মসমীক্ষার দিনও হয় এবং আমরা প্রত্যেকেই আত্মসমীক্ষা করে আগামী 26শে জানুয়ারি 2023 আরো উন্নত ভারতবর্ষকে তুলে ধরব। কি করে না, আমি আমার বিদ্যালয়কে উন্নত করি, আমি আমার পাড়াকে উন্নত করি, আমার পাড়ার ক্লাবকে উন্নত করি, আমার ফ্যামিলিকে উন্নত করি, তাহলেই সারা ভারতবর্ষ আরো উন্নত। এই আশা এবং কামনা রেখে তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে, টিচারদের শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং বীর সংগ্রামী সেনানী যারা আত্মবলিদান করেছেন তাদেরকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করি। Good morning to all of you. My name is Renuka. I am student of class 9C. गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हम। कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय है हम। गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। ये हर वर्ष 26 जनवरी की नई दिल्ली में राजपथ पर संपन्न होती है। इस मौके पर वाली परेड हमारी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक चिन्ह है। इसी दिन 26 जनवरी 1950 की पूरे देश में संविधान लागू हुआ था। हमारे देश में संप्रभुता संपन्न, न्यायवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी लोकतंत्र में गणराज्य घोषित हुआ था। 26 जनवरी पर राष्ट्रपति के झंडा फहराने के बाद वो श्रृंखला शुरू हो जाती है। इसी दिन झंडारोहण के तुरंत बाद शाम राष्ट्रगाना होती है और 21 प्रतीक को सलामी दी जाती है। राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट तक ये कार्गो गुजरता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान सीता हमारा, ये गीत कानों में पड़ते ही दिल में जोश और सर गर्व से ऊंचा हो जाती है। विभिन्न राष्ट्रगीत, विभिन्न गोष्ठी, शास्त्रीय, सरकारी हो या प्राइवेट, सभी जगह पर गणतंत्र दिवस मनाई जाती है। धन्यवाद। তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় আমাদের সুন্দর করে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন যে আমাদের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে তারা মহান আত্মত্যাগের মাধ্যমে, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যে স্বাধীনতাকে অর্জন করেছিলেন এবং তার পরবর্তীকালে আমাদের যে কনস্টিটিউশন রচনা হয়েছিল আমাদের দেশকে এবং আমরা যাতে ভালো থাকি, দেশকে ভালো রাখতে পারি, সেইটা কি করে আমরা সুরক্ষা করবো, সুরক্ষিত রাখবো এবং আমরা নিজেরা নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখবো এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব, তিনি খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন। ছাত্রছাত্রীরা এবং আমরা সকলেই অনেক সমৃদ্ধ হলাম এবং আমরা সেই পথে এগিয়েছি তার পরামর্শ মতো। আমি আরেকবার সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় অন্তিম লগ্নে এসে দাঁড়িয়েছি।
ছাত্রছাত্রীরা একটু তোমরা অপেক্ষা করো নৃত্য পরিবেশনা। ধন্যবাদ প্রিয়াঙ্কাকে। সত্যি অনেক ধন্যবাদ পূর্বালীকে একটা অসাধারণ নৃত্য পরিবেশনার জন্য। প্রকৃতই এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি। এখন একক নৃত্য পরিবেশনার জন্য আমি ডেকে নিচ্ছি প্রিয়াঙ্কা ঘোষকে। আমার অন্তঃস্থল থেকে ধন্য মনে করি, নিজেকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি omnipotence সর্বশক্তিমানের কাছে যে আমি এই দেশে জন্মেছি। Now I'd like to request and invite our honorable principal sir to deliver his speech.